सहगणा श्री विशाखांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवायुष्टशुपुरकं गुरुगणैराशिष सम्भूषितां चिन्ताचिन्त समस्त वेद निपुणां शिल्पपन्थानुगं गोविन्दामृतमुज्जलं वरतनुं भक्तान्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्यभगवद्गुरुहि बीजप्रदं दिवं दिव्यतनुं सुछन्दवदनं बालार्कचिराञ्चितां साङ्गनन्दपुरं सदेकवर्णं वैराग्यविद्याम्बुधिं श्रीसिद्धान्तनिधिं शुभोक्तिलसितं सारस्वतानाम्बरं वन्दे तं शुभदं मदेकशरणं निशिश्वरं श्रीधरं श्रीसिद्धान्तसरस्वतीति विदित गौरी गुरुवर्णये भात भानुरिव प्रभात गगने जुगौरा संकीर्तनै मायाभाव कुमिङ्गिलोदर गतानुधित्य जीवनिमहां कृष्ण प्रेम सुधाब्दिगहन सुखं प्रादात् प्रभुं तं भजे। नमो गौरकिशोराय भक्तावधूतमूर्ते गौरङ्गी पद्मभिन्नाय राधाभावनिशिने वन्दे भक्तिविनोदा श्रीगौरशक्ति स्वरूपक भक्ति शास्त्रक सम्राजं राधारस सुधानिधि गौरगजासुताशेषै वैष्णवै वन्दे विग्रहां जगन्नाथ प्रभु वन्दे प्रेमाब्धिं वृद्ध वैष्णवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। जयतां सुरतौ पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्यापनं भूयो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थो श्रीगान्धर्वा शिल गोविंददेव पृष्ठनिधि शिवमान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भि वंशीवत तटस्थित कर्षण बेणु समर्गोपी गोपीनाथ सिंहस्तुन वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अथो नत्वा मंत्र गुरुन् भागवतार्थवान् वेशान् जगद्गुरुनत्वा तत् जय मुदिरयेत्। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पांच पद्मनाम जयस्तु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुदी तटी सदा सविरहाक्षेपानुतममान्थवम् श्रीमद्भागवती कथा मदिरया संजीवन भाति श्रीमद्भागवतं सदा शरणस्रुपायन् पूजयन् गच्छामि प्रवरः गदाधरा विदुर्भया मदिका गति यं प्रव्यजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपानविरहकातराजुहात् पुत्रति तन्मया तया तरुवविनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तस्मै। तमादिदेवं करुणनिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजमहे
ভাগবত স্বরূপম ভজামহে ভাগবত স্বরূপম। নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদ আহ্লাদ দায়িনী হিরণ্যকশিপুর মুখ শিলাতঙ্ক নখালয়ে ইত নৃসিংহ পরত নৃসিংহ যত যত জামি তত নৃসিংহ বহির নৃসিংহ হৃদয় নৃসিংহ নৃসিংহমারিং শরণং প্রপদ্যে নৃসিংহমারিং শরণং প্রপদ্যে নৃসিংহমারিং শরণং প্রপদ্যে। এই চৈতন্য তো আজ ভগবান নৃসিংহের আরাধনা। আপনারা সকলে স্থির হয়ে বসবেন, একবার উঠবেন, একবার বসবেন, করবেন না, বসবেন নড়বেন না, এক জায়গায় বসে থাকবেন, তাহলে ভগবানের কৃপা পাবেন। আর নালে ছোটাছুটি করলে কেটে যাবে, লাইন কেটে যাবে। কি হলো, পরীক্ষিত মহারাজ যখন ভাগবত শুনেছিলেন 7 দিন 7 রাত এক আসনে বসে শুনেছিলেন, খাবার দাবার ভুলে গিয়েছিলেন। When Parikshit Maharaj listened Bhagavatam 7 days continuous in one place, he forgotten to eat, খেতে ভুলে গিয়েছিলেন, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আসেননি। গঙ্গা তীরে বসে তিনি ভাগবত কথা শুনেছিলেন, ভগবানের লাভ করেছিলেন। আমাদেরকে যদি ভগবান পেতে হয় স্থির মনে, এক মনে ভগবানের কাছে আসতে হবে, স্থির হয়ে বসতে হবে আর শুনতে হবে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। ভগবানের কথা শুনলেই দেখবেন, ভগবানের কথা শুনে আমরা ঘরে ফিরে যাইনি। আমরা যখন আমাদের গুরু পাক পদ্মের মুখ থেকে শুনেছি এসব কথা, মঠে এসেছি, মঠে এসব দেখেছি, এত সুন্দর উৎসব হয়, এত সুন্দর, আর মঠ ছেড়ে যাই নাই। হ্যাঁ, পিতামাতাকেও ভুলে গেছে। কেন? পিতামাতা যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি এখানে কিছু আছে, এই জন্যে। আমার পিতামাতাও সেটা বুঝে গেছে নাকি? তো এটা হচ্ছে পরমার্থ বিদ্যালয়, এখানে পরমার্থরই চর্চা হয়, অন্য কিছু নয়। তাই এখানে আমাদের যেমন স্কুলে গেলে আমরা স্কুল ঘরে বসে থাকি, একবার বেড়ে যায় মানে বলে, যখন যাই বলে যাই, অনুমতি নিয়ে যাই, তবে আমরা স্কুলের নিয়ম মেনে চললে তবে আমরা স্কুলে থাকতে পারি এবং বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে পারি। তেমনি ভগবানের কাছে আসলেও স্থিরভাবে বসতে হবে, কি বলছেন শুনতে হবে। হ্যাঁ, আমি গল্প বলবো, সুন্দর গল্প তোমরা শুনবে, তারপরে তোমরাও বলবে এত সুন্দর গল্প না, সত্যি ঘটনা। শোনো, কি গল্পটি হচ্ছে, ভগবান নৃসিংহদেব, নৃসিংহ নামেই তো বোঝা যাচ্ছে তিনি নরসিংহ, অর্ধেক নর অর্ধেক সিংহ। ভগবান এইরকম অবতার গ্রহণ করেছিলেন আজকের দিনে, এই চতুর্দশী। আর এই সন্ধ্যাকালে আমাদের পূজা হয়ে গেছে, ভগবানের আবির্ভাব হয়ে গেছে। এই সন্ধ্যাকালে না দিন গল্পটা বলি, তাহলে তারপরে পাঠ করব। ভগবান বিষ্ণু দ্বারপাল জয় বিজয় একদিন ব্রহ্মার 4 পুত্র, সনক, সনন্দন, সনত কুমার, সনাতন, তারা কুমার ব্রহ্মচারী, আর তারা দেখতে বালকের মতো। কেন? তারা এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন আমরা যেন বালকের মতো থাকি। কেন? বড় হয়ে গেলে ঝামেলা আসে নাকি, কামনা বাসনা পেয়ে বসে। আর বালকের দেখুন কত সুন্দর এই বালকরা, তারা এখন তাদের কোনো কামনা বাসনা নেই। আর যে আমরা বড় হবো, নানা রকম কামনা বাসনা এসে আমাদেরকে কি করবে,
আমাকে আর বলতে হবে না, আপনারা সকলে জানেন, নাজেহাল করে দেবে। তো তারা বলেন আমরা বালক হয়ে থাকতে চাই। ঠিক আছে, তাই হোক। তাদের বয়স হয়েছিল কিন্তু তারা দেখতে বালকের মতো। আজ তারা বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর দর্শনে এসছেন। সেখানে দ্বারপাল ছিল জয় বিজয়। তারা এই যে ভক্ত চতুষ্ষণ, তাদের মহিমা বুঝতে পারলো না, তাদের বালক মনে করে তাদেরকে অত গুরুত্ব দিল না। তারা যে বলছেন দেখো আমরা ভগবান বিষ্ণুর দর্শনে যাব, আমাদের যেতে দাও, তারা দ্বার বন্ধ করে দেখো, যেতে দিল না। তারা তখন একটু প্রধান নিত, ঠিক তোমরা বিষ্ণুর দ্বার পার হয়ে এইরকম অভব্য আচরণ, যাও অসুর করে জন্ম নিয়ে যাও, তোমরা এখান থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাও, এখানে থাকা তোমাদের অধিকার নেই। বাহ, এই সময় অভিশাপ দিয়ে দিলেন। অমনি বিষ্ণু, তিনি অন্তর্যামী, সবাই জানছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে, তিনি ছুটে আসলেন, ছি ছি ছি, কি হলো। এইরকম ভক্ত তারা অপমানিত হয়েছে, আমারই দ্বারপাল। তখনই আবার তাদের লজ্জা হচ্ছে, ছি আমরা কি করলাম, বিষ্ণুর দ্বারপালকে অভিশাপ দিয়ে দিলাম। যাই হোক, কিন্তু সেটা স্থির হলো, তার ব্যবস্থা হলো যে 3 জন্মে তারা ভগবানের বৈরী রূপে, শত্রু রূপে ভগবানের সঙ্গে লড়াই করে ভগবানের হাতে নিহত হয়ে তারা আবার ভগবানের কাছে ফিরে আসবে। আর এদিকে ভগবানেরও ইচ্ছা হয়েছিল একটু বীর রস আস্বাদন করার জন্য, লড়াই করার ইচ্ছা হয়েছিল। কার সঙ্গে লড়াই করবেন? তার সমকক্ষ হওয়া চাই তো, তারই দ্বারপাল জয় বিজয়। যাই হোক, এবারে ভগবান 2 জয় বিজয় কি হলো নাম? হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু। ভগবান বরাহ রূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। কেন? বাধা দিচ্ছিল সে। বরাহ অবতারে ভগবান হিরণ্যাক্ষকে বধ করাতে হিরণ্যকশিপু খুব রেগে গেল, আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, আমি এর প্রতিশোধ নেব, আমি সেই বিষ্ণুকে হত্যা করবো, মারবো, শেষ করবো। সে নানা উৎপাত আরম্ভ করলো, বিষ্ণু ভক্তদের উপর উৎপাত আরম্ভ করলো, দেবতাদের উৎপাত আরম্ভ করলো। তার উৎপাতে দেবতাগণ আর নাজেহাল। তারা ভগবানের কাছে, বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলো, ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিতে হোক, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন। ভগবান বললেন চিন্তা করো না, আমি আমার ভক্ত প্রহ্লাদ, তার উপরে যখন নির্যাতন হবে তাকে রক্ষা করার জন্যে আমি আবির্ভূত হব, চিন্তা করো না, তোমরা অপেক্ষা করো, শুধু অপেক্ষা করো। ভগবান এদিকে কি হলো? এদিকে হিরণ্যকশিপু কোথায় চলে গেছিল? তার তপস্যা করতে চলে গেছিল। ব্রহ্মার তপস্যা করে সে অনিত বল, সে অমর হতে চায়, এমন তপস্যা করেছিল। সেই তপস্যা কঠোর তপস্যা, সেই তপস্যা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন, এসে বললেন যে বর, কি বর চাই বলো, কি বর চাই বলো? বলো আমাকে অমর বর দাও, অমর বর। ভগবান ব্রহ্মা বললেন বাবা, এ আমার ক্ষমতা নেই, অমর বর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, তুমি অন্য কিছু বর চেয়ে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে এই বর দিন, আমি দিনে মরবো না, রাতে মরবো না, আপনার কোন সৃষ্টি প্রাণীর হাতে আমি মরবো না। ব্রহ্মা বলেন তথাস্তু। ঘরে মরবো না, বাইরে মরবো না, তথাস্তু। জলে মরবো না, স্থলে মরবো না, আকাশে মরবে না, তথাস্তু।
কোন অস্ত্রের দ্বারা মরবো না, শস্ত্রের দ্বারা মরবো না, তথাস্তু। এইভাবে দিনে মরবো না, রাতে মরবো না, সমস্ত বর যাতে করে সে কিছুতেই কেউ তাকে না মারতে পারে এরকম বুদ্ধি করে সে সব বর চেয়ে নিল। শোনো শোনো মন দিয়ে, যাক এবারে যখন হিরণ্যকশিপু তপস্যায় ছিল, ইন্দ্র তার গর্ভে, তার স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান ছিল। ইন্দ্রদেব দেখলো এই সুযোগ, নিশ্চয়ই এর গর্ভে যে সন্তান আছে সে আমাদের বৈরী হবে, সে আমাদের শত্রু হবে, আমাদের আক্রমণ করবে, বরং এই সময়ে ওই হিরণ্যকশিপু কয়াদুকে আমরা হরণ করে নিয়ে যাই, তবে যা হয় দেখা যাবে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র কয়াদুকে যখন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা নারদের আশ্রমের দিকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নারদ বললেন, কি করছো তোমরা? এই ব্যাপার, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী, তার স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান আছে, নিশ্চয়ই সে আমাদের শত্রু হবে, তাই আমরা এই সুযোগে তাকে নিয়ে যাচ্ছি। সাবধান, এর গর্ভে এক ভাগবত, এক মহাভক্ত আছে, সাবধান, তোমরা কে নিয়ে যাও না, সব বনাশ হয়ে যাও, তোমরা একে আমার কাছে রেখে যাও, বাস। এর গর্ভে মহাভাগবত আছে। সেই আশ্রমে, নারদমণির আশ্রমে কয়াদু, তিনি প্রতিদিন কি শুনেন? নারদমণিতে ভাগবত কথা শুনেন। আর তার গর্ভে কি সন্তান প্রহ্লাদ, সেও সেই ভাগবত কথা শুনে। এই জন্য মাতৃজাতিদের এই সময়ে যেমনটি কাটাবেন তেমনটি সন্তান লাভ হবে। যাই হোক, কয়াদু গর্ভে প্রহ্লাদ যিনি বাঁচছেন, আর সেই ভাগবত কথা নারদমণি থেকে ভাগবত কথা শুনছেন। শুনতে শুনতে এদিকে তার তো জন্ম হয়ে গেছে, হিরণ্যকশিপু ফিরে এসছেন। প্রহ্লাদকে শিক্ষা দীক্ষা দিতে হবে না, প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিতে হবে। তিনি তাকে গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন। কোন গুরুগৃহে? শুক্রাচার্য গুরু, তখন তিনি তপস্যায় গিয়েছিলেন। তারই পুত্র সন্দামর্কের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার হিরণ্যকশিপু শিখিয়ে দিয়েছে, কি শিক্ষা? হরি আমার শত্রু, এটা ভালো করে কে বোঝাবে। আর হিরণ্যকশিপু ভগবান, এইরকম শিক্ষা দেবে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে কোনো ব্যস্ত হতে হবে না, এইভাবে তাকে বোঝালেন, তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, তারাও তাকে পড়াতে শুরু করলো। প্রহ্লাদ খুব ভালো ছেলের মতো সব পাঠ নিচ্ছে। কিছুদিন হয়ে গেছে, এবারে সন্দামর্ক তাকে নিয়ে, তারা কি শিক্ষা দিল? এ আমার দেশ, ও অপরের দেশ, ই আমার গোষ্ঠী, অপরের গোষ্ঠী, এই প্রকার স্বপর ভেদবুদ্ধি ভিত্তি করে রাজনীতি হয়, তার ব্যতীত হয় না। রাজনীতি মানে কি? এ খারাপ, এ ভালো, এটা রাজনীতি নাকি? এ দেখুন, এই হতো এটা আসল নীতি। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, মহাজ্ঞানী প্রহ্লাদ গুরুদেবের শিক্ষাকে সমীচীন মনে না করলেও তাদের প্রতি আশালীন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেননি, তাদেরকে যথোচিত সম্মান প্রদান করেছেন। পিতা, মাতা, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বয়স্ক ব্যক্তি, অভিভাবক সকলকে যার যে মর্যাদা প্রাপ্য তা প্রদান করলে মর্যাদা প্রদানকারী কল্যাণ হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। জ্যেষ্ঠের ও শ্রেষ্ঠের অমর্যাদা আত্মম্বরিতা হইতে সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আসবে। প্রহ্লাদের চরিত্র অপূর্ব, তার প্রতিটি আচরণ অনুসরণীয়। সন্দামর্ক গুরুদ্বয় যখন দেখলেন প্রহ্লাদ উত্তম রূপে শিক্ষা লাভ করেছে, সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছে, প্রহ্লাদের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি দেখে মহারাজ হিরণ্যকশিপু প্রসন্ন হবেন
তখন তাকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে থেকে সমাগত দেখে কোলে তুলে আদরপূর্বক বললেন, বৎস প্রহ্লাদ, তুমি যা সাধু মনে করো তা আমাকে বলো। তুমি ভালো কিছু যা শিখেছো আমাকে বলো, কি ভালো শিখেছো, হ্যাঁ বলো। হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায়, গুরুগৃহে প্রহ্লাদ যে শিক্ষা লাভ করছেন যা তার স্মরণ আছে এবং পিতার অগ্রে সহজে বলতে পারবে এইরূপ কিছু তা বলুক, ভালো কথা বলুক। প্রহ্লাদ পিতার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেও রাজ দরবারে সকলের সম্মুখে প্রশ্ন করা যাহা সত্যই সাধু তাহাই তিনি বলবেন। এবারে প্রহ্লাদ দেখলে তো রাজ দরবার, সেখানে তিনি যেটি সত্যি, যেটি ভালো, শ্রেষ্ঠ সেটাই বলবেন। তাই তিনি উত্তর, হে অসুর সম্রাট, নাশবান বস্তু গ্রহণ হেতু যে দেহের জীবনের বুদ্ধি সর্বদা উদ্বেগযুক্ত, তাদের পক্ষে আত্মার পতনের স্থান অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করত, বনে গিয়ে হরিচরণাশ্রয় করাটাকে আমি সাধু মনে করি। কি বললেন, আবার বলছি, এ অসুর সম্রাট, বাবা বললেন না, অসুর সম্রাট, অসুর বার্য, নাশবান বস্তু মানে অনিত্য বস্তু গ্রহণ করে দেহদারী জীবনের বুদ্ধি, যারা প্রসাদ খায় না, অপ্রসাদ ভক্ষণ করে, তাদের বুদ্ধিও অপ্রসাদের মতো হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন? প্রহ্লাদ বলছেন তারা সবসময় উদ্বেগযুক্ত হয়, তাদের পক্ষে আত্মার পতনের স্থান, এই আত্মা তার ঊর্ধ্বগতি হতে পারে, অধোগতি হতে পারে। তো তারা কি করে, আত্মার উদ্বেগযুক্ত, আত্মার পতনের স্থান অন্ধকূপ। অন্ধকূপ কোনটা? জলশূন্য কূপকে অন্ধকূপ বলে। যেই জল থাকে না, শুকিয়ে যায়, সেকে অন্ধকূপ বলে। যে কূপে জল নাই তাতে কোনো মানুষ যায় না। প্রাণী কূপে পতিত হলেও তার উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে না, সেই জলটা বিষাক্ত, যে অল্প স্বল্প জল থাকে বিষাক্ত হয়ে যায়, আর সেখানে কেউ যায় না। যে গৃহে তেমনি, যে গৃহে সাধুগণের সমাগম নাই, সৎ সমাগম বর্জিত গৃহে বিষয় ভোগরত ব্যক্তিও উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আত্মার পতনের স্থান অন্ধকোষের গৃহ পরিত্যাজ্য। বুঝতে পারছেন? বনন্ত সাত্বিক বাস গ্রাম রাজস উচ্চতে তামস দ্রুত সদনম মন নিকেতনম নিকেতনমস্তু নির্গুণম। তাহলে অন্ধকূপ সদৃশ্য গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে হরিভজন করাটাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আমি এটাই শিখেছি। কি হরি হরিভজন? আরে হরি আমার শত্রু। পুত্রের নিকট হিরণ্য বিষ্ণুর আরাধনা করা ভালো। যিনি হিরণ্যকশিপু হাস্য করে বললেন, বালকের বুদ্ধি এইভাবেই অপরের বুদ্ধি দ্বারা বিকৃত হয়, নিশ্চয়ই কেউ কে লাগিয়েছে। এরকম কুশিক্ষা নিশ্চয়ই বাইরের কোনো লোক এসে দিয়েছে নাকি? বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই অপরের বুদ্ধি দ্বারা বিকৃত হয়। তিনি অসুরগণকে কড়া আদেশ করলেন গুরুগৃহে প্রহ্লাদকে সাবধানে রাখতে, যাতে ছদ্মবেশে কোনো বৈষ্ণব এসে এর মাথাটা খারাপ না করে দেয়, বুদ্ধি বিপর্যয় সাধন না করে। ষণ্ড অমর্ক অসুরকে নিকট সহজ বৃত্তান্ত সহ চিন্তিত হলেন, যারা বিষ্ণু ভক্তি শিক্ষা দেন নাই নিশ্চয় কোনো বৈষ্ণব এসে কে শিক্ষা দিয়েছে। কৌশলে উক্ত বৈষ্ণবের নাম জেনে মহারাজের নিকট পৌঁছে দিলে মহারাজের আর সন্দেহ থাকবে না। এভাবে ষণ্ডমকে প্রভাব প্রতি স্নেহপুষ্ট বাক্য সম্বন্ধে বললেন, হে অসুর কুলের আনন্দ বর্ধক, আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার মঙ্গল হোক। গুরু নিকট মিথ্যা কথা বলতে নাই, সত্য কথা বলবে। আমরা তোমাকে বিষ্ণু ভক্তি শিক্ষা দেই নাই, অন্য অসুর বালক গণেশ তোমাকে একই শিক্ষা দিয়েছি, তাদের বুদ্ধি খারাপ হয় নাই। তোমার বুদ্ধি বিপর্যয় কেন হলো? হাউ ইউর ইন্টেলিজেন্স ইজ সো ব্যাড? ষণ্ড অমর্ক asking,
We not given you these teachings? Have you heard we not given? প্রহ্লাদ গুরুদেবের হৃদগত অভিপ্রায় বুঝে যে ভগবানের মায়া মোহিত হইলে জীবের মধ্যে সকল ভেদ বুঝে সেই মায়াধীন ভগবানকে প্রথমে প্রণাম করে বলতে লাগলেন। প্রথমে কিছু বলার আগে আমরা কি করি? বন্দনা করি, গুরুদেবকে প্রণাম করি, ভগবানকে প্রণাম করি, তাহলে আমি ঠিক বলতে পারবো। প্রহ্লাদ to say anything, first he give obeisance to the Lord. Okay, now he start to say. লোহা যেমন স্বাভাবিকভাবে চুম্বকেতে আকৃষ্ট হয়, তবু আমার চিত্ত চক্রবাণী হরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়েছে। তবু আমার চিত্ত চক্রবাণী হরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়েছে। সেই হরি আমার বুদ্ধির বিপর্যয় সাধন করেছেন। উক্তি সন্ডমর্কের মনোমত না হয় তাদের ক্রোধ হলো। গুরুদেব প্রহ্লাদকে পুরস্কার বললেন, রে কুলাঙ্গার, রে অসুর করে অবশেষকর, তুই দৈত্যরূপে চন্দন বংশরূপে কণ্টক বৃক্ষরূপে দৈত্যরূপ চন্দন বংশে কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিস। বিষ্ণু তোকে অবলম্বন করে কুঠার রূপে দৈত্যের চন্দন বনকে ধ্বংস করবে। তুই মতিভ্রষ্ট হয়েছিস। সন্ডামকে চেষ্টায় দিন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, রাজনীতির এই চারটি পন্থার মধ্যে শেষোক্ত দণ্ড না দিলে তোর বিবেক হবে না। এইটা আছে যে শিখে বেতান। এই প্রকারে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করে ভয় দেখে সন্ধ্যাবলকে পুনঃ তাকে ধর্ম, অর্থ, কাম প্রতিপাদক শাস্ত্র পড়াতে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুকাল পরে গুরুদেব যখন বুঝলেন প্রহ্লাদের সাম, দানাদি, রাজনীতি যথেষ্ট উত্তম শিক্ষা হয়ে গেছে, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সুন্দর দিচ্ছে, তখন স্বয়ং তাকে মহারাজের নিকট নিয়ে যাবেন। এই বিচার করে প্রহ্লাদকে প্রথমে জন নিকট আনলেন। প্রহ্লাদ জনের প্রহ্লাদকে স্থানাদি করি অলঙ্কার তার উত্তর সজ্জিত করে নিয়ে গেলেন এবং হিরণ্যকশিপু পিতাকে দণ্ডবোধ করলেন। হিরণ্যের পুত্রকে স্নেহে আপ্লুত হয়ে প্রহ্লাদ কোলে উঠে আলিঙ্গন করে বললেন, শিরস চুম্বন করে বললেন, বাবা, আনন্দ আশ্বসিক্ত করে বললেন, বৎস প্রহ্লাদ, এতকাল যাবৎ গুরুর নিকট থেকে তুমি যে শিক্ষা লাভ করেছো তাহাতে কিছু উত্তম কিছু বলো। এতদিন যা so what you learn good to your Guru Chandramarka, say something which is best. In short, not everything. What is best you learn, you tell them. আর এখানে হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায় সন্ডমকে নিয়ে যে শিক্ষা লাভ করি তাহলে উত্তম কিছু বলুক। কিন্তু প্রহ্লাদ চিন্তা করলেন, পিতার অভিপ্রায় অনুসারে উত্তর দিলে দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহাই গুরু শিক্ষা বলে মনে করবেন। সন্ডমর্ক কুলগুরু হলেও সদ্গুরু নহেন। সন্ডমর্ক গুরু কিন্তু সদ্গুরু নন। কেন? সদ্গুরু কি লক্ষণ? গুরুর দুটি লক্ষণ, সত্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ। গুরুর লক্ষণ কি? সত্য মানে গুরুর শাস্ত্র জ্ঞান থাকবে, আর ব্রহ্মনিষ্ঠম। আর কিন্তু সত্যম স্বীকৃত হলেও তারা জ্ঞানী, তারা পড়াশোনা করবে, লেখাপড়া করবে। বাবা তাদের শুক্রাচার্য বিরাট পণ্ডিত, তাদের কিছু শাস্ত্র জ্ঞান আছে, কিন্তু তাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠা মানে ভগবত নিষ্ঠা, ভগবানের ভক্তি তাদের নাই। তাদের সন্ডামর্ক গুরু, ওইরকম গুরু গ্রহণ করতে হবে না। গুরু দুটি লক্ষণ, মেন কি কি লক্ষণ? সক্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ হতে হবে এবং ভগবানের ভক্তিযুক্ত হতে হবে। সুতরাং তাদের শিক্ষা গুরু শিক্ষা নয়। প্রহ্লাদ ঠিক করলেন এরা ভণ্ড, এদের শিক্ষা আমি বলবো না। তিনি নারদ মুনির থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন তারই সার কথা কিছু বলবেন, এরূপ বিচার করে উত্তর করলেন, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং অর্চনং বন্দনং পাদসেবনং দাস্য সূক্ষ্ম আত্মনিবেদনং ইতি পুংসার্পিত বিষ্ণু ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া, প্রহ্লাদ কি বললেন? বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া মানে কি? বিষ্ণুতে শরণাগত হয়ে শ্রবণ কীর্তন করতে হবে, তাহলে ভগবান শুনবেন। আমি ভগবানের শরণাগত না হয়ে শ্রবণ কীর্তন করলেও পুরোপুরি লাভ হবে না, হয়তো কিছু হবে। এখন কি বলছে? বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রীতির জন্য বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য এবং তাহাতে আত্মনিবেদন নবদা ভক্তঙ্গ সাধনী উত্তমা বিদ্যা। কে বললেন? প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন। বাহ, নবদা ভক্তি বলে নাকি? অম্বরীশ মহারাজ নবদা ভক্তি যাপন করতেন। তিনি মন্ত্রীর দ্বারা রাজকার্য করতেন, ভগবান মন্দির নিজের হাতে মার্জন করতেন। অম্বরীশ মহারাজ নবদা ভক্তি নিজে করতেন। এই নবদা ভক্তি আমাদের করতে হবে বিষ্ণুর সন্তোষের জন্য, বিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য। প্রহ্লাদ মহারাজ answered or best he learned, he answered that what is learned from Narad Muni, not those Chandramarka, they are not real guru. They have some knowledge, but they have no devotion for the Lord Hari, Vishnu. So they are unqualified. He is not going to take their lessons. So he thought it is the assembly. So many people are here. I must tell the right things. They will be benefited. I am not going to tell a false knowledge. What Chandramarka giving, right? So Prahlad told this 9 type of devotion is the best teachings, is the best knowledge. Prahlad পুনরায় again বিষ্ণু ভক্তির কথা শুনে হিরণ্যকশিপু রেগে গেলেন। নিশ্চয়ই গুরুপুত্র শিক্ষা দিয়েছে, নিশ্চয়ই হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত তিনি অত্যন্ত ধার্মিত গুরুপুত্র সে ভৎসনা করে কি করলে তোমরা? সে আবার বিষ্ণু ভক্তি করছে, আমাকে অবজ্ঞা করে আমার শত্রুর কথা শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করছে। হ্যাঁ, এই কে তুমি? পুত্র প্রহ্লাদ কি অসার বিষ্ণু ভক্তি শিক্ষা দিয়েছ? হ্যাঁ, কি করলে? পাপী ব্যক্তি পাপ গোপনে করে, কিন্তু বেদিকদার যেমন তার পাপ ধরা পড়ে, তদ্রূপ সব অসাধু ব্যক্তি মৃত্যু বেশে থাকিলেও কর্মের দ্বারা তার শরীর ধরা পড়ে। গুরুপুত্র বললেন, হে মহারাজ, আপনি ইন্দ্র বিজয়ী, লোকপাল গণ আপনাকে ভয় পান। আমি দীন ব্রাহ্মণ হয়ে আপনার বিরুদ্ধে কি প্রকারে করতে পারি? আমি প্রহ্লাদকে বিষ্ণু ভক্তি শিক্ষা দেই নাই। প্রহ্লাদের বিষ্ণু ভক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। সত্য যুগে মিথ্যা কথা বলার প্রচলন ছিল না, এই জন্য হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রের কথা যথার্থ বিশ্বাস করে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা, হে অভদ্র, হে কুলনাশক, যদি গুরু তোকে শিক্ষা না দিয়ে থাকে তোর কৃষ্ণের মতি কি প্রকারে হলো বল? কোথা থেকে গেলে কৃষ্ণ ভক্তি? প্রহ্লাদ বললেন, নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের কৃপা ব্যতীত গৃহপত নিজ চেষ্টায় বা অপর গৃহপতগণের সহায়তায় অথবা যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষ্ণের মতি লাভ করিতে পারে না। গৃহব্রত মানে গৃহকেই যারা সবকিছু মনে করে তারা বলে গৃহব্রত বলে। তারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের কৃপা ব্যতি রেখে গৃহপতগণের সহায়তায় অথবা নিজের বা তাদের সহায়তায় কৃষ্ণের মতি লাভ করতে পারে না। Until they get the mercy of a Mahabhagavat, one cannot become a Krishna Bhakta. Prahlad was answering to his father. নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতে, বুঝতে পারছেন? এটাকে বলে গুরুকরণ। আমরা যদি সদ্গুরু আশ্রয় করি আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করব, সদ্গুরু আশ্রয় না করলে কৃষ্ণ লাভ করব না। আমি যদি গুরু পাদপদ্মে না আসতাম তাহলে আজ এখানে এসে বসে আপনাদের কিছু বলতে পারতাম না।
প্রত্যেককে এরকম গুরুকরণ করতে হবে। গুরুকরণ করা মানে ভগবানের ভক্তকে স্বীকার করা, এবার তার নির্দেশে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করা। তাহলে আমরা ভগবানের কাছে অবশ্যই পৌঁছাতে পারব। যেমন আমরা যদি এখন বড় কোনো মন্ত্রীর কাছে যাব, আমি ডাইরেক্ট যেতে পারবো না, তার যারা কাছের মানুষ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তাহলে আমি সহজে মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যাব। ডাইরেক্ট আমাকে ঢুকতে দেবে না। সেরকম ভগবানের কাছে যেতে হলে ভগবানের কোনো ভক্তিকে স্বীকার করতে হবে, তখন আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারবো, ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবো। সেটাই বলছেন। অর্থাৎ প্রহ্লাদের নিজের প্রচেষ্টায়, গুরুপুত্রের সহায়তায় অথবা উভয় সমীর প্রচেষ্টায় হয় নাই, নিশ্চিন্ত মহাভারত কৃষ্ণ ভক্ত নারদের কৃপাতে তার কৃষ্ণের মধ্যে হইয়াছে। গর্ভে থাকতে তিনি যে ভাগবত কথা শুনেছিলেন সেটাই তার কাজ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন? হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই প্রকার অবাঞ্ছিত উক্তি শুনে ক্রোধান্ଧ হয়ে প্রহ্লাদকে সিংহাসন থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে বললেন, যাতে 5 বছরের শিশু তত মৃত্যু হয়, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। By hearing such words about Vishnu Bhakti etc., Vishnu became very angry and Prahlad on his lap, he threw him. He was 5 years child. 5 বছর একটা শিশু তখনই মারা যেতে পারত। রাজা তো বসে থাকবেন কত উঁচুতে, ঘরে ছুঁড়ে মেলে কি হবে? কিন্তু ভগবান রক্ষা করায় শিশুর মৃত্যু হয় নাই। প্রহ্লাদ ধীর প্রশান্ত চিত্তে বসে আছেন, পিতার বিরুদ্ধে একটা আঙ্গুল উঠান নাই, কোন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেননি। হিরণ্যকশিপুর পুত্রকে সংহার করবার জন্য অসুর আদেশ করলেন যে মেরে ফেলো, কিললেন হিরণ্যকশিপু মার্ডার। অসুরগণ প্রথমে মহারাজের পুত্রকে আঘাত করতে অনিচ্ছুক হলে হিরণ্যকশিপু বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে হত্যা করবার জন্য বারংবার প্রযুক্তি করতে লাগলেন, মেরে ফেলে। তারা মারতে ভয় পাচ্ছে, এতখানি ছেলে কি করে মারবে? 5 বছরের বালক। যদি ভাগ্য থাকে আমরা দেখাবো সিনেমায়, যদি আমাদের হয়, নাহলে আপনার মোবাইলে দেখতে পাবেন। শুল দ্বারা তাকে মর্মস্থানে আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু অনির্দেশা অখিলাত্মা পরমেশ্বর প্রতি মন সংযুক্ত থাকায় ওই শুলের আঘাত কিছু হলো না। আরো ভয় পেয়ে গেলেন, হরি বাপরে। প্রহ্লাদকে পাগলা হাতির কাছে ফেলে দিলেন, মহাসর্পের কাছে ফেলে দিলেন, পর্বত থেকে ফেলে দিলেন, মায়া গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন, গর্তের মধ্যে বন্ধ করে দিলেন, বিষ প্রয়োগ করলেন, উপবাস খেতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন, বাতাস ঠান্ডা বরফের মধ্যে ফেলে দিলেন, অগ্নি প্রস্তুত নিক্ষেপ ইত্যাদি বহু প্রকার নির্বন্ধ করে প্রহ্লাদকে মারতে পারলেন না। ভগবান যাকে রক্ষা করে কে তাকে মারবে? ভগবান যাকে রক্ষা করে কে তাকে মারিতে পারে? এর কোনো ভয় নাই, নিশ্চয় অমর। এর বিরোধ হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে, আমার না হতে পারে, এইরূপ চিন্তা করে হিরণ্যকশিপু বিষণ্ণ হয়ে অধমুখে অবস্থান করলে ষণ্ডামকে প্রণয় মহারাজকে বোঝালেন তিনি একাকে ত্রিলোক জয় করেছেন, লোকপালগণ তার ভয়ে ভীত, সুতরাং তার চিন্তার কোনো কারণ নেই। বালকের ব্যবহার দেখে আপনার অত ভয় জানো, এই অল্প বয়স, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। ষণ্ডামকে বোঝালেন এক কাজ করুন, শুক্রাচার্য গুরুদেব যতদিন না আসেন আমরা একে একটা জল বেষ্টিত দ্বীপের মধ্যে রাখি, এবং বয়স হলে হয়তো সে ঠিক হয়ে যাবে। মেনে নিলেন, তার তো শক্তি কিছু কাজ করছে না,
প্রহ্লাদকে গৃহস্থ রাজাদিকে ধর্ম দান বিষয়ে শিক্ষা দিতে বললেন। ষণ্ড-অমর্ত্য সেই দ্বীপের মধ্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। সে ভালো শিক্ষা নিচ্ছে, এদিকে কি হলো, প্রহ্লাদ তার যে পড়ুয়া, তার সাথী সহপাঠী, তাদেরকে নিয়ে মানব জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করলেন। মনুষ্যের দুর্লভ অথচ অর্থদ human life, Prahlad now trying to teach his boyfriends for teaching that human life is very rare and it can give us so many things. So in this life we can get Bhagavan. এই জন্য আমরা ভগবানকে লাভ করতে পারি। যাকে পেলে by getting whom everything we shall get, পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না, কিন্তু এই সুযোগ বেশিক্ষণ থাকবে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, লাইফ ইজ ভেরি শর্ট, টেম্পোরারি। সুতরাং আমাদের সময় নেই সময় নষ্ট করবার। এখন থেকে কৌমার কাল থেকে হরিভজন করতে হবে, পরে হরিভজন করবো এরূপ বিচার ঠিক নয়। এক্ষুনি কারণ অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্ব ইত্যাদি আসক্ত হয়ে পড়লে হরিভজন করা দুরূহ হবে। বুঝতে পারছেন? এই কুমার কালটা সংসারে ঢুকে গেলে ঝামেলা, তাই কুমার কালটা ভালো। আপনারা সকলে জানেন, স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্বিতে আসক্ত হয়ে পড়লে হরিভজন করা দুরূহ হবে। এখন হয়তো হরিভজন না করলে পরে বহু অসুবিধা, বিঘ্ন এসে হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করবে। তা বিস্তৃত হয় প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করে অসুর বালকগণকে বুঝালেন এবং অসুর বালকগণের কর্তের জন্য মাতৃগর্ভে থাকে কিভাবে নারদের দ্বারা কৃষ্ণ ভজনে উপদিষ্ট হয়েছিলেন তা আনুপিক সব বর্ণন করলেন। তিনি সব বললেন তার সপাঠী সতীর্থগণকে, আজ এই কৃষ্ণ ভক্তি আমি নারদ মুনির কাছ থেকে পেয়েছিলাম, সব বললেন। বুঝতে পারছেন? তিনি সব বলতে আরম্ভ করলেন। প্রহ্লাদের সঙ্গ প্রভাবে দৈত্য বালকগণের বুদ্ধি বিষ্ণুতে অচলা হচ্ছে দেখে ষণ্ড-অমর্ত্য ভীত হয়ে দ্রুত দৈত্যরাজকে সংবাদ দিলেন। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে হিরণ্যকশিপু দুঃস্বক্রোধে অত্যন্ত বিনীত হয়ে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক উপস্থিত প্রহ্লাদকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলো, রে দুর্বিনীত, রে মন্দবুদ্ধি, তুই আমার শাসনকে লঙ্ঘন করেছিস, তোকে আগে আমি জমালে প্রেরণ করবো।